volume increase. वैष्णवी शक्ति अनंत विश्वस्य बीजं करुणासीमाया सम्मोहितं देवी समस्तवेतत्त्वं वै प्रसन्ना भूयोक्ति हेतु तं वैष्णवी शक्ति the word the Ladini Shakti of Vishnu भगवान विष्णु তুমি সেই সৃষ্টিকারিণী শক্তি अनंत वीर्य इनफिनिट वैलर तुम्ही अनंत शक्ति संपन्न विश्वस्त बीज thou art the seed of all this creation তোমার থেকে এই সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বেরিয়ে এসেছে সৃষ্টি হয়েছে তুমি জগতের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করছি পরমাসি মায়া তুমি মহামায়া আমরা যে বলি আমরা মায়াতে পড়েছি আমরা মায়াতে এই মায়াটা হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত আসক্তি মায়া তিনি মহামায়া মায়াতে আবদ্ধ হয় মহামায়া আমাদের মুক্ত করে পরমাসি মায়া সম্মোহিতং দেবী সমস্ত মেতত্ত্বং বৈ প্রসন্না ভূমিভূতি তুমি আমাদের জন্য সম্মোহিত করে রেখেছে you have kept us under a spell we do not know who we are what is the goal of life what we should do why we are here is it the life that we are to be born and spend some years some days some months maybe a century and then finish this complete this body jayate vardhate apakshate there are 6 stages of life. If somebody is born, someone is born, then what will happen? He or she has to pass through 6 stages. Choti, Sharbikar, changes, Hve, Nashati. Finally, Nashati. Finally, this is the life that we will be born, and after a few changes throughout our life, then we will die. That is the goal of life. You have kept us as it were under spell. Dvandvai prasanna, but if thou become happy, propitiated, then what happens? Bhuvi mukti hetu. তুমি আমাদের মুক্তির কারণ through you only we can get liberation. Sri Ramakrishna used to say, you see, so long you have the feeling of this body, যতক্ষণ তোমাদের মধ্যে শরীরের বোধ রয়েছে অহং ব্রহ্মাস্মি আমি বেদান্তি বললেই হলো so long you have the body consciousness you need food you need sleep you need other objects of enjoyment then you are ঠাকুর আন্ডার বলতে পারতেন না ঠাকুর বলতে you are under my mother's regime আমার মায়ের অন্দরে আছে এটা মায়ের মধ্যে those who do not have any body consciousness they can say so I am Brahman how is that nothing is there why you are saying there is a temple there is a murti no there is no murti there is no temple there is no human being they are all dream after dream in dream we see so many things when there is no more dream when it comes to an end and we are awake oh God we understand nothing was there. It was a dream. So what you are thinking that you are seeing, all these are dreams. Only those who do not have any body consciousness can say. But those who have body consciousness like us, ordinary people, we need food. If it is too cold, we need some heater, some kind of heating system. If it is too hot, we need some kind of air conditioning. Oh, too much, I cannot bear. For those, mother is there. And there is no difference between the mother and the Brahman. Actually, that ultimate reality in action, it is Shakti. Ultimate reality not in action. Ultimate reality active is Shakti. Ultimate reality inactive, static, not dynamic, static aspect, it is Brahman.
That ultimate reality has two aspects. One is Brahman, Nirgo, Nirakar. কোনো রকমের শক্তি প্রকাশ নেই, মুভমেন্ট নেই, কমপ্লিটলি অব্যক্ত। That ultimate reality, when in action, it is called Shakti. When that ultimate reality absolute, it doesn't do anything, it is inactive, then we call it Brahman. So Brahman and Shakti are not separate. Islam is to make it so agreeable to everyone, accessible to everyone, that yes, Brahman and Shakti is like just fire and its burning power. Can you separate fire and it will not have burning power? And can you have anything, fire, and it will not have burning power? So it is like that. That ultimate reality is one. Ekam sat vipra bhuta vadanti. From that, we are born very blessed. Somebody was saying those who are not born in that faith, they should be cursed and they should be invited to their religion. Some kind of, this kind of, in Calcutta, big persons, they were talking like this publicly, saying that other people belonging to, born in other religions are not actually blessed, are not fortunate. They will not go to heaven, they will not enjoy anything. What a wonderful talk, idiotic talk. Everything is Hindu, Muslim, Buddha, Christian, Jain, Parsi, Advaita Vedanti, Dvaita Vedanti, Vishishtha Advaita Vedanti. Then in Hinduism also so many others. Vaishnavas, Shakta, Shaiva, Ganapatya, all are the same children of the Vishwa Amrita Saputra, the same children of immortal bliss. That is the message of the Upanishad. So in Hinduism we have got wonderful, we are blessed. We are not unfortunate to be born in Hinduism. We are rather fortunate to worship the Divine Mother, that ultimate reality in the Mother form, which is not present in other religions. My Father in heaven, I am the son of my mother, as if son without a mother. I am the son of mother, I am the son of father. But we have got this idea of ultimate reality in a feminine gender. And it is not ordinarily said that feminine gender means it will remain under somebody. No. In the Vedic days, there is the mention of wonderful stories. This Bhakt, one Rishi, she declared through the Devi Shukta. What is there in the Devi Shukta? Devi Shukta, those who have read and know many of you, I understand. Aham Rudravi Vasuvishkaram Aham Adityaruke Vishwadevi. Then Aham Rashri Sangamani Vasunam Kitikushi Prathama Yogyana. What is the meaning? Meaning is Ami Rudra বসু একাদশ রুদ্র, অষ্টাদশ বসু, দ্বাদশ আদিত্য এবং বিশ্বদেবতা, এদের সঙ্গে আমি বিচরণ করি। এরা আমার থেকে সৃষ্ট হয়েছে। রুদ্র মিন্স শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। I am the creator. I am the queen of this universe. And it was a lady. She is declaring, it is there in the Vedas. And that the Vishuktam, it is giving this idea to us that Mother is the worship of God as Mother has prevailed in India from prehistoric days. There are examples, evidences in our Mohenjo-daro Harappan civilization. It is found in the Rig Veda, in the Devi Shuktam. Devi is telling, declaring that she moves with the Rudras, Vashus, Adityas and all other gods, that she is the power of all gods. I am the power of all gods, that she is the queen of the world, and so on. Devi is declaring that everything is created by me. I am the original
of all. This is there mentioned clearly in the Vedas, Rigveda, this Devi Shuttam, wonderful idea is there. So Hindus are fortunate to have this idea that the ultimate reality can be only in the, not in feminine gender, but in masculine gender. And we know, Hindus believe, the Srishti means what we find in our life, in reality. Can any father give birth to anyone? We need a mother for giving birth to anything, any baby, anything new. So Srishti, this feminine gender, this idea is there already in our scripture, thousands of years back. And this Devi Puja, now they are telling many things. These evidences of the worship of Divine Mother has been found, many, those have been found in many places, in America, in Asia, in Africa, many places. That there were worshippers of the Divine Mother. Gradually, through the attack of many other ideas coming through and preaching different kind of isms and dividing the society in many sections, bringing unhappiness, bringing blood. But in Hinduism there is no place of blood. There is no question of hating anyone, thinking of anyone you are less than me. The children of immortal days, Swami Vivekananda, while addressing in the Chicago Parliament of Religions and subsequently many other places, Swami was saying, what a joy! Allow me to call you the children of immortal days. And then he quoted from Shikashakara Upanishad, Srinantu Visse Amritasya Putra Ye Dhamani Dibbani Tastu Vedaham Purusham Mahantam Aditya Varnantam Parasa. Like this he quoted from the Vedas, Upanishads. So it is there thousands of years back we practiced all these things, that we are the children of immortal bliss. There is no division, no hatred, no superiority or inferiority complex. But in practical field, there is the differences of this manifestation of that divinity. It is those who can manifest their divinity 100%, they become Buddha, Jesus, Krishna, Ram, Ramakrishna, Vivekananda, Shankaracharya, Chaitanya. They become, in this physical body, they become deities and worship, they are worshipped. And in our scripture also it is that if you know the Vedas, Brahma Veda, Brahma Bhavati, if you know your own self, if you really know what is to be known, Atmanam Vidhi, if you know thyself, if you know your own self, the reality, the truth, the ultimate reality, you become that, one with that. You are not a separate entity. That is the idea of Hinduism. Wonderful Vedantic ideas that Swami Vivekananda preached here and there everywhere to counter any kind of attacks, scientifically, rationally, logically, putting all these ideas, putting from the scriptures. What is the difference? Vichinam Goichitra, Vikipudilana, Patudisham, Vinam, Ekadam, Stamasupaya, Samarnavim. Different streams, rivers, having their sources in different places, trying to go to the ocean through straight or crooked paths. But finally they are mingling their waters in the ocean only and becoming one with the ocean. It is like that. That ultimate reality is one. We are Jivatman, the goal of life, the duty of every human being, because Manushya Jivana Uddesha Ishwarla, to realize the truth. Ishwar means truth, the ultimate reality, the absolute. Everything in this universe is changing. Stars, suns, all these these celestial bodies, everything, anything is born, will change. Only one. Karanero Karan, Mahakaran.
that ultimate reality will remain unchanged. And that Hindus call it is Brahman. And that Brahman is in everyone. Not only তুমি পুরুষ কি নারী বুঝিতে নারী স্বয়ং না বুঝালে তাকে বুঝিতে পারি। Can you understand what actually you are? That ultimately is it feminine or is it masculine? Who has seen? Who can say I have seen it is a man? And who can say I have seen it is a woman? So that ultimate reality we are blessed to worship as a mother, because Sri Ramakrishna said মাতৃভাবের উপাসনা মাতৃভাব বরসত্ব ভাব, এর উপরে কোনো উপাসনা নেই। Of all kinds of aspirations to realize God, all kinds of austerities, sadhana, system of practicing these austerities, the best one is this Matribhav. I am quoting Sri Ramakrishna. Matribhav Varashuddha. Why? There will be no kind of, not even an iota of any other thought in that relation. And very quickly we know what the mind of the mother as one child does it. We see our relation with mother is a special one, wonderful one. Child completely surrenders itself to a mother. Mother knows what is good, what is bad. We have full faith, trust in mother. So, in spiritual life also, we worship the ultimate reality as our mother. It will be easy for the aspirants, for all of us, আমাদের সকলের পক্ষে খুব সুবিধা হবে, আনন্দদায়ক হবে, কষ্টকর হবে না, এবং খুব তাড়াতাড়িও হবে যদি মাতৃভাবে আমরা আরাধনা করতে পারি। মা যেন তাহলে আমাদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি সাড়া দেবেন, এসে আসছি বাবা, আসছি, তার কাজ ফেলে আমাদের কাছে আসবেন। If we really, Krishna said, you have to have real right earnestness, yearning. যদি ব্যাকুলতা থাকে তাহলে তোমার ঈশ্বর দর্শন হবেই হবে। If we can worship this mother, wonderful days are coming, these 3-4 days we spend. There are Navaratris also, but in Bengal, generally this Durga Puja, Panchami, Shashti, Saptami, Ashtami, Navami, Dashami, 5 days spread this celebration. How we enjoy, forget everything. But it should not be only just a kind of emotional, outside, external understanding. We have to have some kind of introspect also. What is the story? The name of the mother is Durga. Why she is called Durga? Durga is a form. Who is Durga? Durga is one who killed, who slew the Durga Asura. I should have apologized in the beginning. I forgot, because I was coming from a distant place, another place, to this inaugurated on Durga Puja, unveil Mother's Murti, and then coming here. And today, nowadays, this after the cloudburst, the severe rain, nothing is normal now. It takes too much time for everything. তো আমি লেট হয়ে গেছি, সেজন্য আমার এখানে টাইম দেওয়া ছিল যে আমি 5:30টায় সেখান থেকে রওনা দেবো, 7টায় এসে পৌঁছে যাবো, এর মধ্যে 7টা 7:30টার মধ্যে আমরা অবস্থান এখানে শুরু করতে হবে। সরি, আই কুড নট। আমি এলাম বোধ হয় 9টা, 9:15। তো যাই হোক, বলে দিন কথা শেষ করুন। ঠিক আছে, 5 মিনিট না বলুন না। দুর্গার অনেক কিছু বলার আছে। আবার উনি আমাকে হি রিকোয়েস্টেড মি to speak in English, to speak in Bengali, to chant some 20 mantras and give the meaning. So, সময় বুঝে বলবেন। আমরা কেউ পর নই। There should not be any formality. No, মানে আপনি এসছেন, আপনাকে দিতে হবে। আপনাদের অসুবিধা হলে বলবেন, আমি শেষ করবো। আর যদি বলেন যে না আমরা 5-10 মিনিট বসতে পারি, তাহলে আমি 10 মিনিট আপনাদের সামনে মায়ের কথা বলবো। ঠিক আছে, আপনি বলুন। Can I have 10 minutes? অবশ্যই। এখন এই মা দুর্গাকে তিনি দুর্গম নামে এক অসুরকে বধ করেছিলেন, সেই জন্য
তার নাম হয়েছে দুর্গা। তাছাড়া মায়ের অনেকগুলো জিনিস আছে। মা দনুজ দলনী। মা কেমন? দনুজ দলনী, অসুর নাশিনী। এই মা আমরা গল্পগুলো চল্লিশ যদি পরের জনের মধ্যে দেখবেন, মা কত রকমের ওষুধদের মধুকৈটভ থেকে শুরু করে পরপর সব চলছে, একেবারে শেষে গিয়ে শুম্ভ নিশুম্ভ সব। মহিষাসুরের নামটা বেশি এসেছে, এবং মহিষাসুর একা নয়, বহু অসুর মা বিনাশ করেছেন। কেন করেছেন? ধর্ম স্থাপনের জন্য। তা এই মা অসুর দলনী, দনুজ দলনী, দনুজ মানে অসুর, অসুর নাচি, অসীম নাচি। আমাদের সব কিছুর মধ্যে আমরা দুঃখ কষ্ট কেন? সব কিছু শিব মানে মঙ্গল মা, অশিব মানে অমঙ্গল কথা। তা আমাদের চারদিকে অনেক কিছু অমঙ্গল দেখি। সেই অমঙ্গলগুলো যদি না থাকতো, মঙ্গলময় হতো, তাহলে আমরা কিন্তু এত দুঃখ কষ্টের মধ্যে থাকতাম না। মা সেই অমঙ্গল সূচক যা কিছু আছে, অশিব নাশিব, তাকেও নাশ করেন। তিনি মঙ্গলময়ী, সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণ নমস্তে। খুব পপুলার। আমরা সবসময় পুজো আচ্ছা মায়ের পুজোতে আমরা সবসময় এই তিনটে মন্ত্র, সৃষ্টি স্থিতি বিনাশান, তারপরে শরণাগত দিনাতে এই তিনটি স্তোত্র তারা মন্ত্র সবসময় প্রার্থনা করবে। মা তুমি সর্বমঙ্গলের মঙ্গল, মঙ্গলেরও তুমি মঙ্গল। সেই মঙ্গলময়ী তিনি সব কিছু মঙ্গল বিধান করেন। Destroyer of all that is bad, evil. অশিব নাশিনী, ইভিল গুলো চলে গেলে কি থাকে? গুড থাকে। গুড আর ইভিল। এই যে মায়ের বিজয়ের দিন, কিসের বিজয়? ভিক্টরি ওভার দ্য ইভিল বাই দ্য গুড। অসুরস দে রিপ্রেজেন্ট, দে আর সিম্বলিক্যাল। তারা কিসের? দে স্ট্যান্ড ফর ইভিল, এনিথিং ব্যাড, এনিথিং ডিস্ট্রাক্টিভ। আর দেবস, they will stand for anything constructive, positive. So এই যে ভিক্টরি কার? দুষ্টের উপরে ভালো বিজয়, অসতের উপরে সতের বিজয়, খারাপের উপরে ভালোর বিজয়, অসুরের উপরে সুর মানে দেবতার বিজয়। আমাদের মধ্যে সমাজে এবং আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আমরা সমাজের দোষটা দেখি, এই লোকটি খারাপ, এই অসুরের মতো, এটা খারাপ সেটা খারাপ। আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে সুর এবং অসুরের দ্বন্দ্ব চলছে। আমরা কখনো কখনো খুব ভালো স্বপ্ন দেখি, দেখছি বা আমরা দেবতার মধ্যে রয়েছি, দেবতা দর্শন পাচ্ছি, আমিও খুব ভালো। আবার কখনো কখনো জঘন্য কিছু দেখি, জঘন্য কিছু করি, জঘন্য কিছু চিন্তা করি জাগ্রত অবস্থায়, আবার স্বপ্নের অবস্থায়। আমাদের মনের মধ্যে এগুলো ভোলাটাই, এগুলো সবসময় মনের মধ্যে ভালো মন্দ আসে যায়। তাই রাবণ বলেছিলেন যে মৃত্যুসজ্জায়, যে লক্ষ্মণকে পাঠিয়েছেন রামচন্দ্র, যা রাবণের কাছ থেকে একটু উপদেশ নিয়েছে। লক্ষ্মণ তো খুব বিরক্ত হয়ে গেছেন। কি হোয়াট আই গো টু রাবণ? রাবণ যে আমার সীতা মাকে অপহরণ করেছে, বদমাসের কাছে আমি যাবো? কিন্তু রামচন্দ্রকে বকতেও পারেন না। তারাকে তারা পিতৃদেবের থেকেও বেশি দেবতার মতো ভক্তি করতেন রামচন্দ্রকে। আর রামচন্দ্র ডিজার্ভ দ্যাট অলসো। কিন্তু রামচন্দ্রকে বুঝে সেই কসমাস করে তাকাচ্ছেন, বুঝে বললেন আমি রাবণ একটা দোষ করেছি, এখন সে তো জ্ঞানী বেদজ্ঞ। রাবণ থেকেই শ্রীরামচন্দ্র মা দুর্গার পুজো করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র মা দুর্গার পুজো করেছিলেন কেন? না হলে জয়লাভ করা যাবে না, রাবণকে বধ করা যাবে না। And the pujari was Ravana himself. When he was giving the oblation final, তখন রাবণ বলছে, রাবণ অবধার্ত যে এই হোম করছি, আমি পুজো করছি। রাবণ বলছে কি? রামচন্দ্র বলছে তুমি স্বীকার করেছো পুজো করার জন্য, তুমি যদি না করো তাহলে তুমি সত্য রক্ষা করো। রাবণ সত্য রক্ষা করো। তো এই মা দুর্গার পূজা রামচন্দ্রকেও করতে হয়েছিল এবং রামচন্দ্র করেছিলেন দেখি আমরা শারদীয় দুর্গা পূজা পেয়েছি। যাই হোক, আমি ফিরে যাই আবার যে এই মা দুর্গা আমাদের মধ্যে যে দুঃখ কষ্ট এগুলো সব যা খারাপ রয়েছে সেগুলোকে নাশ করে দেয়। এবং মায়ের নানা রূপ রয়েছে, দশ মহাবিদ্যা আমরা বলে থাকি। কালী, তারা, সরস্বতী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, বগলা, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, মাতঙ্গী, কমলা। এবং এই সমস্ত দশ মহাবিদ্যা 10 স্পেশাল ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য ডিভাইন মাদার। এবং এদের দর্শন, এরা একটা কল্পনা করলাম তা নয়, এদের দর্শন পেয়েছেন তারা রামপ্রসাদ
বামাখ্যাপা, রামকৃষ্ণ, আরো এইরকম এদের নামগুলো সামনে আসে। এরা গান টান রচনা করেছেন এবং কিছু একটা ফলোয়ার্স রয়েছে। তাই আরো কতজন মায়ের এই বিভিন্ন রূপে মায়ের দর্শন পেয়েছে। মাকে একরকম বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে তিনি আসেন। কেন মা এরকম করেন, আমাদের কাছে আসেন? মা আমাদের to bestow mother's blessings. Mother appears in different forms, in different, although she is formless. তুমি রূপা, তুমি অরূপা, তুমি রূপও আছো, আবার তুমি অরূপ। সব কন্ট্রাডিক্টরি টেন্ডেন্সিস, কোয়ালিটিস, ভার্চুস আর দেয়ার, ভার্চুস অ্যান্ড ভাইসেস। মা সর্বত্র রয়েছে। এই খ্রিস্টান থিওলজির মতো আমাদের পশু মাকে ছাড়া নয়, তাদের সেটার একটা আলাদা আর গড আলাদা, সেখানে ইকুয়ালি পাওয়ারফুল। কিন্তু আমাদের ওম পূর্ণমদ পূর্ণমিদম পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেব অবশিষ্যতে। পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে পূর্ণই থাকে, পূর্ণ থেকে অংশ নিলেও পূর্ণ থাকবে, পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে পূর্ণ ছাড়া কিছু নেই। পূর্ণকে কখনো অপূর্ণ করা যায় না। এই মায়ের মধ্যে সব রয়েছে। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যখন তিনি করেন তখন তাকে শক্তি বলি, এবং সেই সময় শক্তির বিভিন্ন রূপ, সেই রূপগুলো এই যে দশ মহাবিদ্যা বললাম, শ্রীরামকৃষ্ণ ষোড়শী রূপে মা সারদাকে পুজো করেছিলেন। তিনি যুগে যুগে আসেন। চণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ের শেষে গিয়ে মা বলছেন যে ইত্থম যদা যদা বাধা দানবত্তা ভবিষ্যতি তদা তদা অবতীর্ণ করিষ্যে পরিসংশয়। এইরকম এই শুধু এইবারই আমি ওই থেকে একটুখানি পাঠ করবো। এই যে একাদশ অধ্যায়ে সব দেবতারা যখন দেখলেন মা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ওষুধ মেরে দেবতাদের রক্ষা করলেন, সেই জন্য সকলেই খুব খুশি এবং মার কাছে সব নারায়ণের স্তুতি, সব দেবতারা একত্রিত হয়ে তাকে মাকে তাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন, স্তব স্তুতি করে। সেখানে মা বলছেন শেষে গিয়ে ওই অধ্যায়ে যে আমি এইবারই নয়, শুধু আবার যদি এই দুষ্ট শক্তি কখনো এতে রিপিট রয়েছে দ্যাট ফুড ফনা যদি তোলে, তাহলে আমি আবার এসে সেই ফনাটাকে নষ্ট করবো, ভেঙে দেবো। সে কথা মা বলেছে। মা আমরা যদি দোষত্রুটি করি, ভুল করি, মা এসে আমাদের আবার সূত্রে দেবে। আবার আমাদেরও মার কাছে প্রার্থনা করতে হবে। অপূর্ব সব মন্ত্র রয়েছে। দেবতারা কি মন্ত্রে মাকে একটু শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, আমরা একটু পাঠ করি। ইন্দ্রাদিকৃত নারায়ণ স্তুতি। ওম নমস্কন্দিতায় দেবী প্রপন্নাতি হরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর জগদখিলস্য প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বন্তমেশ্বরী দেবী চরাচরস্য আধারভূত জগতস্তমেকা মহেশ্বরূপেণ যতস্থিতাসি অপাং সর্বস্থিতায়া তৈ তদপ্পায়তি কৃষ্ণমনঙ্গবীর্যে ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্ত বীরা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া সম্মোহিतं দেবী সমস্তমে তত্ত্বং বৈ প্রসন্না ভূমি মুক্তি হেতু विद्या समस्तास्तव दिग्भेदः श्रिय समस्ता सकल जगत्सु तैकया पुरितमं वै तत्काते स्तुति सर्वपरापरक्ति सर्वभूता यदा देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतयता वा भवन्तु परमोत्तर सर्वस्व बुद्धिरूपेण जनस्वरिति संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणे नमस्तुते कलाकष्टादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्वपुरतो शक्ति नारायणी नमस्तुते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसार्थि हरे देवी नारायणी नमस्तुते विश्वेश्वरी त्वं परिभाषि परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसि विश्वं विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वास्वया ये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीते नित्यं यथा सुरवधात् अधुनैव सद्दः पापानि सर्वजगतां प्रशमङ्गयासु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वातिहारिणी त्रैलोक्यवासिना विद्ये लोकानां वरदा भव। What is the meaning of this? মার কাছে প্রার্থনা করছেন দেবতারা, অপূর্ব সেই প্রার্থনা। বলছেন
O Devi, who remove the sufferings of those who take refuge in you, be gracious. Be gracious, Mother. You are the Mother of the entire world. Be gracious, ruler of all. Protect the universe, O Devi, who are the ruler of the moving and the unmoving. You alone are the sustaining power of the world. For you abide in the form of the earth. আবার আরেক জায়গায় পঞ্চম অধ্যায় বলা হয়েছে ইয়া দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা চেতনত্ব বিধীয়তে লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা। আমাদের যত গুণ রয়েছে সব তার মধ্যে তুমি মা। মাদার অ্যাবাইডস ইন অল, in the form of mother, in the form of Shakti, in the form of Shraddha, Pushti, in the form of knowledge, in the form of our consciousness, Chetana. এই সমস্ত পঞ্চম অধ্যায় রয়েছে। আবার এখানে বলছে you alone are the sustaining power of the world, for you abide in the form of the earth. By you who exist in the form of water, all this universe prospers. O Devi, O unsurpassable strength of boundless might, you are Vishnu's power, the mother of all. The supreme Maya, deluded, O Devi, is all this universe. In this world, you alone, when pleased, are the cause of liberation. All forms of knowledge are your aspects, O Devi, as are all women in the world. By you alone, the mother is this world filled. What praise can be sung to you, who are beyond praise? O Devi, who have become all things, who bestow enjoyment and liberation. Bhakti Mukti Pradayini, we get our liberation, Mukti, our Bhakti, যাদের ভোগের ইচ্ছা আছে। সুরত সমাজের গল্পটা 2 মিনিটে বলার চেষ্টা করব। মাদার, তুমি সব সর্বস্ব বুদ্ধির উপরে সকলে salutation to you, Devi, Narayani, who abide as the intelligence in the hearts of all beings, granting heavenly reward and final liberation. মা সম্বন্ধে এই ওয়ান্ডারফুল এই স্তোত্রগুলো স্তুতিগুলো করেছেন কে? করেছেন দেবতারা। তা দেবতাদের শেষ জায়গাটা আমি একটুখানি আবার বলছি, যে জায়গাটা আমি একটু আগে পাঠ করলাম। ও কুইন অফ দ্য ইউনিভার্স, ইউ প্রোটেক্ট দ্য ইউনিভার্স অ্যাজ দ্য সেলফ অফ দ্য ইউনিভার্স। মাদার ইজ দ্য সেলফ অফ দ্য ইউনিভার্স। You support the universe. You are worthy to be adored by the Lord of the universe. Those who bow in devotion to you themselves become the refuge of the universe. Be gracious, O Devi, even as you have destroyed the Asuras, protect us always from the fear of enemies. May you subdue the evils of all the worlds and great disasters born of ominous portents. Then finally, to those who bow down to you, be gracious, O Devi, who remove the afflictions of all, and who are worthy of praise by the dwellers of the three worlds. Confer your boons upon the world. We have all taken shelter at your feet. O Mother, please protect us. See that we are not destroyed, we are not distracted, we are not derailed. In this life itself, we have to know our own self. That is the goal of human life. एक মাদার মা যদি আমাদের সেই শক্তি না দেন, সেই বুদ্ধি না দেন, আমাদের চেতনায় যদি তিনি না থাকেন, বুদ্ধিটাকে যদি শুদ্ধ না করেন, তাহলে এই বুদ্ধি যে দুর্বুদ্ধি বদবুদ্ধি হয়ে অসুর হব। অসুরগুলো কম শক্তিশালী নয়। এই যে রাবণকে পরাজিত করা এত সহজ নয়। এই যে চন্দ্র মূল্য, শুম্ভ নিশুম্ভ মহিষাসুর, বাবা এক একটি কি তপস্যা করেছে, করে করে এমন সমস্ত বর পেয়েছে যে মারাও যাচ্ছে না, দেবতাদের পর্যন্ত পালিয়ে যেতে হচ্ছে। যে টুকোভার সেইটাই মা এসে বলছেন, দেবতার একটা যুদ্ধ হয়েছিল, অসুরের সঙ্গে জিতেছেন। তার মা এসে বলছেন একটা অপরূপ মূর্তি নিয়ে, এই সব দেবতারা তোমরা বসে বসে খুব অহংকার করছো, তোমরা কে? ওরা তো বুঝতে হচ্ছে এমনিকে। অগ্নি এগিয়ে এলো, এগিয়ে এসে বলছে, এটা কেন পরিষদের থেকে গল্পটা, উমা হৈমবতী। তো অগ্নি এগিয়ে এসে বলছেন, আমি অগ্নি সব কিছু করে, তোমার কি ক্ষমতা, আমি সব কিছু পুড়িয়ে দিতে পারি, তাই নাকি? আচ্ছা এই ঘাসের একটা টুকরো একটু পুড়িয়ে দেখাও তো, তুমি সব কিছু পোড়াতে পারো। তা তখন সেই অগ্নিদেবতা অনেক চেষ্টা করে দেখলেন ঘাসটা কিছুই করতে পারলেন, এক টুকরো ঘাস পোড়াতে পারলেন না। লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে ফিরে গেলেন। এরপরে বায়ু এলেন, ইন্দ্র পাঠালেন, বায়ু তুমি যাও। বায়ু এসে বললেন, আমার নাম বায়ু, কি করতে পারো তুমি? আমি
সব কিছু উড়িয়ে দিতে পারে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে। একটু চেষ্টা করো তো এই ছোট্ট পিস অফ গ্লাস ট্রাই টু একটু এই করার চেষ্টা করো। কুড নট, ওড়াতে পারবে না, সরাতেই পারবে না, কুড নট মুভ এটা। তখন এও লজ্জা ফিরে গেল, তখন ইন্দ্র হাত জোর করে আসছে, আপনি কে? তখন সেই মূর্তিটি হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়ে অপরূপা এক দেবী হৈমবতীর মূর্তি ধরে তখন তাকে ইন্দ্রকে বললেন, তোমরা খুব অহংকার করছি, আমরা যুদ্ধ জয় করেছি অসুরদের। ইট ইজ নট ইউর পাওয়ার মাই ডিয়ার চিলড্রেন, আই এম দ্য মাদার অফ অল। ইট ইজ ব্রহ্ম শক্তি। Brahma Shakti has empowered you to win over the Asuras. That is why you could do something. And now you have forgot me. Without me, শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, এক যদি থাকে তারপরে শূন্য দিয়ে যাও, প্রতি শূন্য 10 গুণ করে বেড়ে যাবে। It will be more valuable 10 times. যদি এক না থাকে, শূন্যের পর শূন্য দিয়ে যাও। Millions of zeros cannot make any sense. তা আমাদের এই মাকে যদি ধরে থাকি, আমাদের সমস্ত শক্তি সব কিছু সুন্দর প্রকাশিত হবে। বুদ্ধি, বৃত্তি, আমাদের মেধা, আমাদের সব চিন্তা, আমাদের শরীরে যা কিছু আমরা আমাদের জীবনে তো আমরা চাই। আর মা দুর্গাকে পুজো করলে আমরা সব পেয়ে যাবো। মা দুর্গা হচ্ছেন সেই ওয়ার্শিপিং দ্যাট আসপেক্ট উইথ অল আসপেক্ট, আলটিমেট রিয়েলিটি উইথ অল ইটস আসপেক্ট। দুর্গাকে পুজো করলে সব তো পাচ্ছি, ভক্তি মুক্তি তো দেয়নি, তার সাথে আমাদের একটু সংসার টংসার আছি, টাকা পয়সা লাগে। মা লক্ষ্মী রয়েছেন, the devi of the goddess of wealth। একটু শুধু টাকাতে আমরা খুশি নেই, আমাদের একটু বুদ্ধি চর্চা, বিদ্যা চর্চা না হলে কত রকমের আমাদের এই তো মানুষ পশুর সঙ্গে পার্থক্য। হ্যাঁ, জ্ঞানী যদি জ্ঞানের আকর্ষণ এই চিন্তা আমাদের চেষ্টা না থাকতো, তাহলে তো আমরা সব পশুর মতো হয়ে যেতাম। আহার, নিদ্রা, মৈথুন, এই সমস্ত পশুর মতো নিদ্রা, খাবার দাবার আর এই সমস্ত শারীরিক আনন্দ, ইন্দ্রিয়জ আনন্দ, এগুলো পশুরও আছে, আমাদের আছে, মানুষেরও আছে। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এ ম্যান অ্যান্ড দ্য অ্যানিমাল? মানুষের তার উপরে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। এই জ্ঞান মানে এমনি শুধু বইয়ের জ্ঞান না, সেই চৈতন্যের জ্ঞান, সেই আত্মস্বরূপের জ্ঞান, যেটা পশুর নেই। তাই মানুষ দোষ করেও সেই পশু থেকে, অসুর থেকেও, অসুর অবস্থা থেকেও মানুষ দেবতা হতে পারে। গিরিশ ঘোষের কথা শুনেছি, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে কি বলেন, জগাই মাধায়ের কথা শুনেছি, অঙ্গুলিমালের কথা শুনেছি, এরকম কতজন বাল্মীকি হয়ে গেলেন রত্নাকর থেকে। এইরকম যদি আমরা মায়ের চিন্তা করি, তাহলে দেখবো আমাদের দোষ ত্রুটি কি করেছি না করছি, অন্য কিছু না, মায়ের কৃপা আমরা নিশ্চয়ই এই জীবনে সেই সত্যকে লাভ করতে পারবো। সুরত আর সমাধি এদের দুজনকে দিয়ে এই চণ্ডী, মা দুর্গার পুজো, এই যে পেছনে যে চণ্ডী রয়েছে, সুরত আর সমাধি দুজনেই সংসারে অনেক জ্বালা যন্ত্রণা পেয়েছে। একজন রাজা আর একজন বৈশ্য বিজনেসম্যান, অনেক টাকা পয়সা হয়েছে, কিন্তু স্ত্রী পুত্র এরাই তাকে ঠকিয়ে মেরে দেওয়ার চেষ্টা করছে। প্রাণের ভয়ে পালিয়ে জঙ্গলে গেছে। আর রাজাও তার অমাত্যগণ, মন্ত্রীরা এবং জেনারেল, তারাও দেখছে এই রাজাকে এখন মারবো। তা রাজা প্রাণের ভয়ে দিব্যায়ের কথা বলে ছল করে জঙ্গলে গিয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য গা ঢাকা দিয়েছে। সেখানে গিয়ে দুজনের দেখা, আর সেখানে গিয়েই বলছে, সারাক্ষণ যারা আমাদের মারতে চাইলো, মহাশত্রু, তাদের কথাই ভাবছি, কেন এরকম হচ্ছে? দুজনেই বললো, আপনি কে? আমি রাজা সুরত। আপনি কে? আমি বৈশ্য সমাধি। তা কি করতে এখানে এসে আপনার মলিন মুখ, যে না আমাদের ওই বাড়িতে এই প্রায় মেরেই ফেলতে চেয়েছিল, প্রাণ বাঁচানোর জন্য এখানে এসে ওদের কথাই ভাবছি। তা চলুন ওই মুনি একটা পুঁথি দেখা যাচ্ছে, মেধামণি শুরু করলেন, এই চণ্ডী শুরু হলো যে হ্যাঁ এসব মহামায়ার প্রভাব, তোমরা মহামায়ার পুজো করো। মহামায়ার পুজো করে সুরত এবং সমাধি দুজনেই মা দুর্গা পুজো করলেন, এবং সেই মহামায়া সৈষা প্রসন্না, তিনি প্রসন্ন হলে বড়দা, তিনি আবার বরদান করেন মুক্তির জন্য। তোমরা যদি প্রসন্ন করতে পারো, তোমাদের দুঃখ কষ্ট যাবে, যাতে এটা তাই পাবে। দুজনেই পুজো টুজো করে মা অভিজ্ঞতা হলেন, দুজনের ভক্তি ছিল। পুজো করে বললেন, কি চাও? সুরত বললেন, আমি রাজ্যটা হারিয়েছি, আমি রাজ্য ফিরে পেতে চাচ্ছি। ঠিক আছে, যাও, রাজ্য ফিরে পাবে, এবং তুমি মরে গেলে যতদিন রাজত্ব করতে চাও করো, তারপরে স্বর্গে যাবে, তোমার কোনো চিন্তা নেই, তুমি আমার পুজো করেছেও পাবে। আর সমাধি বললো, অনেক হয়েছে মা। হ্যাঁ, আমাদের ওই শাস্ত্রে দুটো, নিঃশ্রেয়স আর অভ্যুদয়। এটা জাগতিক প্রসপেরিটি, সেটার জন্য আমরা চেষ্টা করি। আর একটা হচ্ছে সেই আত্যন্তিক মুক্তি, ফাইনাল লিবারেশন, ইমানসিপেশন,
তার জন্য চেষ্টা করি। মা সেটাও দেবেন। মা বললেন হ্যাঁ সমাধি তুমি ওটাই চাও, ঠিক আছে তথা আসতো, তাই হবে। তা আমরা মার কাছে প্রার্থনা করি আমাদের যার যেমন ইচ্ছে রয়েছে অভ্যুদয় এবং নিষ্কর্ষ, যাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা হয়েছে, অনেক হয়েছে আর নয়, তাদের জন্য মা মুক্তি আনুন। আর যাদের এখনো একটু আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এই জগতের নানা রকমের সম্ভার রয়েছে, এগুলো একটু ভোগ করার, তাতেও কোনো অসুবিধে নেই। সৎ পথে যদি আমরা, আমাদের শাস্ত্রে রয়েছে সৎ পথে আয় করা, সৎ পথে ব্যয় করা, তাতে কোনো দোষ নেই। অসৎ পথে গেলেই দুষ্টি। আমরা সকলেই মায়ের সন্তান। মা আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন। মা বছরে বছরে আসেন আমাদের মধ্যে আনন্দ, তিনি আনন্দময়ী, আমাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য, আমাদের ভেতরে যে আনন্দের খনি রয়েছে সে সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করার জন্য আসেন। আর এই আমাদের মায়েদের মধ্যেই যে তিনি রয়েছেন, এটাও আমাদের মধ্যে একটু বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যে ওই নারীরা শুধু ভোগ্য কন্যা নয়, নারীরা দেবী, তার মধ্যে সেই মহামায়া দেবীর শক্তি রয়েছে। নারীদের প্রতিতে সেই দৃষ্টিতে দেখো। আর নারীদেরও মা বলছেন দেখো মা তোমরা আমারই, আমি তোমাদের মধ্যে, তোমরা অত সহজ পণ্য হয়ে যেও না। তোমরাও নিজেদের মর্যাদা সঙ্গে, ইউ মাস্ট হ্যাভ ইউর ডিগনিটি, ইউ মাস্ট নো হু ইউ আর। I am working for you. You are the অংশ of that জগন মাতা। আমাদের মায়েরা, আমাদের কন্যারা, আমাদের বোনেরা, আমাদের এই নারীরা যখন এটা ভাববেন তাদের, তাহলে দুর্গাপূজার সার্থক হবে, সার্থকতা আসবে। আর যারা পুরুষ রয়েছে তারাও ভাববে যে এই জগৎ জননী সমস্ত বিশ্বের মধ্যে সকল নারীর মধ্যে রয়েছে, তাদের প্রপার রেসপেক্ট আমাদের দেওয়া উচিত। স্বামীজি বলছেন তত্ত্ব নাট্যস্থ পূজ্যতে রমন্তে তত্ত্ব দেবতা। যেখানে নারীরা পুজো পান যে পরিবারে, সেখানে দেবতারা আনন্দের নৃত্য করেন, থাকেন। দেবতারা যেখানে থাকেন তার জায়গাটার নাম কি? প্যারাডাইস, স্বর্গ। আমরা সবাই স্বর্গে যাওয়ার জন্য চাই, স্বর্গতে খুব আনন্দে থাকবো। কিছুকাল পরে আবার ফিরে আসতে হবে। ক্ষীণে পুণ্যে মত্ত লোকম বিশন্তি। কতদিন স্বর্গে থাকবো? যতদিন ব্যাংক ব্যালেন্স আছে ততদিন। তারপরে আর এই কারেন্ট আসা বন্ধ হয়ে গেলে কথা শব্দ আর অ্যাপ্লিকেশন হবে না, কথা শোনা যাবে না, আলো দেখা যাবে না। ওই পুণ্যটা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কেউ ব্রহ্মা হয়েছে, কেউ বিষ্ণু হয়েছে, কেউ শিব হয়েছে, ইন্দ্র হয়েছে। টাইম গেলেই এরা আবার আসবে। এই মনুষ্য শরীর পেয়ে সাধনা করে আবার হয়, স্বর্গেও যেতে পারে, আবার সেই ব্রহ্মলোকেও যেতে পারে, মুক্তও হতে পারে। আমরা মার কাছে প্রার্থনা করি আমাদের যাদের মধ্যে কামনা বাসনা একটু রয়েছে সেগুলো যেন শুদ্ধ কামনা বাসনা হয়। আমাদের ভেতর দিয়ে আমরা যে মায়ের ছেলে, আমরা মায়ের ছেলে, আমরা মায়ের মেয়ে, একটা সুন্দর গান আছে, আমরা যেন মাথা উঁচু করে বলতে পারি আমরা মা দুর্গার সন্তান। আমাদের মধ্যে যেন অসুরের ভাবগুলো, প্রপেন্সিটিস গুলো না আসে, তাহলে তো সমাজটা পরিবর্তিত হবে। তাই তো স্বামীজি এত চেষ্টা করেছিলেন এই দুর্গা পুজো করার জন্য, যে শক্তির উপাসনা করব, তাতে নারীরাও বুঝবে আমরা শক্তিময়ী, আমরাই সেই শক্তির প্রতীক। আর পুরুষরাও সেই শক্তির মর্যাদা দিতে জানবে। আর কুমারী পুজোর মধ্য দিয়ে সেটাই স্বামীজি নিজে কুমারী পুজো করেছেন। কেন করেছেন? যে না, মানুষ একটু বুঝুক যে এই কুমারীদের মধ্যে সেই জগন্মাতার বিশেষ প্রকাশ। তাদের অন্যরকম ভাবে দেখলে চলবে না, তাদের প্রতি সম্মান দিতে হবে। আমরা আমাদের গৃহে গৃহে সেই রকম স্বর্গ হোক, এই প্রার্থনা মার কাছে করে আপনাদের সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা, নমস্কার, যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানিয়ে আমার এই ক্ষুদ্র কথা শেষ করি। মায়ের পুজো আপনারা আনন্দে এই কদিন কাটান, কিন্তু এই কথাগুলো একটু মনে রাখবেন। চণ্ডীর কিন্তু শেষে এই শিক্ষাটা এই যে আমাদের ভেতরেই মা রয়েছে, মায়ের গুণগুলো আমাদের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হবে। সেই কন্যারাই হোক, পুরুষরাই হোক, সকলের মধ্যে সেই দিব্য গুণাবলী রয়েছে। And manifestation of that divinity within is called religion. শুধু পুজো করাটা ধর্ম নয়, ভেতরের সব সুন্দর ভার্চুস, ভাইসেস নয়, ভার্চুস গুলোকে ম্যানিফেস্ট করার পূর্ণভাবে চেষ্টা করার নাম ধর্ম। রিলিজিয়ান ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য ডিভিনিটি অলরেডি ইন ম্যান। এই কথাগুলো বিশ্বময় স্বামীজি বলেছেন, যেটা সমস্ত বিশ্বের মানুষদের মনে একটা নতুন চিন্তা জেগিয়েছে। কেউ পাপি নয়, কেউ দোষ নয়। কি দোষ করেছি? কিছু একটা করেছি, তাতে কি হয়েছে? এই জীবনেরটা জানি, আগের জীবনের গুলো জানি না। মার কাছে, বাবার কাছে এগুলো কিচ্ছু নয়। মা বাবার কাছে সন্তানের কোনো দোষ হয়?
আমাদের তার কোলে তুলে নেবেন, আমাদের শুদ্ধ করবেন, পবিত্র করবেন। এই যুগে শ্রীমা সারদা দেবী এসে বললেন যে আমি তো মা, সকলের মা, সর্বদা মনে রাখবে আমার একজন মা আছেন। Always you must remember that I have a mother. Whenever there is misery and any trouble, and as mother, it is my duty to cleanse the body of the child and then take the child on the lap. এই তো মা বলে গেছে, আমরা যদি মার কাছে প্রার্থনা করি, সেই জগৎ জননী এই যে আমি কালে এই আবার সারদা দেবী রূপে এসেছেন, তার কাছে আমরা প্রার্থনা করি আমাদের যেন বুদ্ধি শুদ্ধ হয়, আমরা যেন মায়ের পুত্র ঠিক ঠিক এই মাথা উঁচু করে বলতে পারি, মাও যেন লজ্জা না পান আমাদের পরিচয় দিতে যে এরাই আমার সন্তান। আমরা এমন সন্তান হব গুণে যে মা আমাদের সেটা আমাদের প্রশংসাই করবে। জয় মা, জয় মা, নমস্কার।